శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఆదిలీల 10వ పరిచ్ఛేద్. శ్రీ చైతన్య పదాంభోజ మధుపేభ్యో నమో నమః. కథంచిత్ ఆశ్రయాత్ ఏషాం స్వాపి తద్గంధ భాగ్ భవేత్. শ্রী চৈতন্য পাদ পদ্ম মধুপ দিগকে আমি বারবার নমস্কার করি. যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর যে পাদকমলের মকরন্দটা পান করার কায়দা জানে অথবা সৌভাগ্য পেয়েছে, সেই রকম বৈষ্ণবগণেরকে আমি বারবার নমস্কার করি. তাহাদিগকে কোন প্রকারে আশ্রয় করলে কুকুরব সেই পাদপদ্ম গন্ধ লাভ করে. যে কোনো রকম তাদেরকে আশ্রয় করলে মহাপ্রভুর যে পদ সৌরভের গন্ধটা কুকুর হলেও কুকুর পেটে কি সহ্য হয় না বলে না, এত সুন্দর ঘি গন্ধ কুকুর সহ্য করতে পারে না. সেই রকম আমরা যে বিষয় পিপাসা মধ্যে মেতে আছি, এত মহাপ্রভুর যে প্রগাঢ় সুন্দর মকরন্দ আমাদের রুচি হয় না, নাক নেই, ভালো লাগে না. কিন্তু সেই রকম যে ভাগবত পুরুষগণের যদি আমরা আশ্রয় করি তাহলে আমরাও সেই আস্বাদন করতে পারবো. কদঞ্চিত কোন প্রকার আশ্রয় করলে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে আশ্রয় করিলে কুকুরব সেই পাদ পদ্ম গন্ধ লাভ করে. শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরের চাকর পর্যন্ত আমার প্রিয় বললেন মহাপ্রভু. যেহেতু তারা কর্মচারী রূপে শ্রীবাস পণ্ডিতকে আশ্রয় করলেও মহাপ্রভু যে প্রেমটা লাভ করতে পারলো. যদি ইচ্ছা মতো ইচ্ছা করি যদি আমরা পরিপূর্ণ ভাবে শরণাগতি হয়, ভাবো না এর মধ্যে কোনো কিছু আছে, నిశ్చయి పాబోయి. చైతన్య చరితామృతము ఆదిలీల 10వ స్కంధములో 10వ పరిచ్ఛేదం చెబుతున్నారు. ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాదపద్మము నందన మకరందాన్ని నిరంతరము బారబార మాటి మాటికి ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు నమస్కరిస్తూ ఉంటాను. మహాప్రభు యొక్క పార్షదుని మనం ముందు ఆశ్రయించాలి. ఎందుకునా వాళ్ళని ఏదో విధంగా మనం ఆశించినప్పటికీ కూడా మనకి వెంటనే మహాప్రభు యొక్క పాద పద్మ మకరందం మనకి లభిస్తుంది. కుక్కూరు పర్యంత కుక్క కూడా, సొనక మహారాజు గారికి నెయ్యి యొక్క వాసన తెలియదు, నెయ్యి తాగితే జీర్ణం చేసుకోలేడు. నెయ్యి ఎంత సార వస్తువు, అది ఉత్కృష్ట శ్రేష్ఠ వస్తువు అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కరికి అది రుచించదు, జీర్ణం అవదు. అలాగే భగవంతు విషయములంటే మనకి రుచించవు. যায় হারতি হয়েছে, কীর্তন হয়েছে, বন্দেহম বলিস, হ্যাঁ অজ্ঞান বিভ্রাম দেশে সুরব শ্লোক সবাই ছুটে চলে যায়. দেখতেন না বিকালবেলা সারা মনীষ বাড়ি যায়, কেউ বসে থাকে. আর বাড়ি কি করবে, একটু করে বসো এখানে. সেই রকম অবস্থা আমাদের. ఈ బహిర్ముఖ జగత్తులో ఎన్నో కోట్ల కోట్ల జనములు పరిభ్రమించిన కారణముగా మనకి అదే తప్ప ఇది తెలియదు. కుక్క గారికి ఏ విధంగా అయితే నెయ్యి వాసన తెలీదు, ఆ విధంగా మనకు కూడా తెలియదు. కానీ ఏదో విధముగా మహాప్రభు యొక్క పార్శ్వలో మనం ఆశ్రయించినట్లయితే అంతటి విషయ బహిర్ముఖులైనా కూడా మనకి మహాప్రభు యొక్క పాదపద్మ మకరందము లభిస్తుంది. దీనికి ఉదాహరణ ఏమిటిట, శ్రీవాస పండితుడి ఇంటిలో మహాప్రభు చెప్పారట, శ్రీవాస పండితుడిలో పని మనిషి కూడా నాకు ఆ ప్రేమకి పాత్రుడు. ఇంకా శివానంద సేవ కుకురిగా మహాప్రభు కృపకులనా కదా, కుక్కకు పర్యంతో మహాప్రభు చక్కగా దానికి ఆ నారికేళ సస్యాన్ని ఇచ్చి అనుగ్రహించిన వైకుండా పంపించేశారు. ఇంకా మన కనుక పరిపూర్ణంగా శరణాగతితో నిష్కామ ధైర్యంతో కానీ ఆశ్రయిస్తే మనకి రాదడానికి అందులో ఇంకా అదేముంది, తప్పకుండా మనకి వస్తుంది అన్నమాట. ఇదన్ను నిష్కపటే. జయ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. এই মালির এই বৃক্ষের অকথ্য কথন,
ये बे सुनो मुख्य शाखार नाम विवरण। मुख्य शाखार विवरण बोलते हैं। प्रथम महाप्रभु लेने मूल कांड আর যে প্রথম অথবা মুখ্য দুই শাখা নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈতাচার্য, তারপরে আর কি কি আছে বলছেন। চৈতন্য গোসাইর যত পারিষদ ছয়, লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয়। মহাপ্রভু পার্শ্বদগণ দণ্ড পণ্ডিত মহামহাপ্রেমিক ভক্ত, তাহলেও তারা কখনো কখনো তারা লঘু রূপে তারাই করছেন, তাদের মহত্ব দ্বারা তারা গুরুপদেও আছে। তাদের ভক্তি প্রকাশ মহাপ্রভু প্রতি যাদের আদর প্রেম কিভাবে আছে কেউ বুঝতে পারবে না। যত যত মহান্ত কইলা তা সবার গণন, কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম। তার মধ্যে কে বড় ছোট গণনা করা যাবে না। কারণ মহাপ্রভু অত্যন্ত পার্ষদ প্রেমিক ভক্ত কোথায় দূরে তাকে জন্মগ্রহণ করালেন, আর কেউ কেউ নামমাত্র পার্ষদ তারাও মহাপ্রভু কাছে জন্মগ্রহণ করত। এই জন্য এই বৈষ্ণবগণের যে ছোট বড় জ্ঞানটা অথবা ভেদটা অপরাধ করা যাবে না। చైతన్య మహాప్రభు ఆయన మాలాకారుడు, తోటమాలి, వృక్షము. ఆ కథల్ని మనం చెప్పలేం, వర్ణించలేమన్నమాట. కానీ ఏ విధంగా ఇది బ్రహ్మ విమోహన నెలలో గోవస్త్రం బ్రహ్మగారు హరించినప్పుడు భగవంతుడే ఆయన సర్వస్వం అయిపోయాడు కదా. ఆ విధంగానే ప్రేమభక్తి మనం పంచాలంటే మనకి యోగి లేదు కాబట్టి ఆయన సర్వస్వం అయిపోయాడు. చెట్టు ఆయనే, ఆయన యొక్క అవతారాలే కదా నిత్యానంద అద్వైతాల వారు. ఆ విధంగా వాళ్ళ ద్వారా లోకములో ప్రేమభక్తిని ప్రచారము చేశారు. కాబట్టి ఆ చైతన్య భగవద్భక్తి ప్రేమభక్తి కల్పతరు యొక్క ముఖ్య శాఖల వివరణ చెబుతున్నారు. మొట్టమొదటి కాండము సాక్షాత్ చైతన్య మహాప్రభు. ఆయన 2 శాఖలు ముఖ్య శాఖలు వచ్చాయి. నిత్యానంద అద్వైతాల వారు అని చెబుతారన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పార్షదులు ఎంత ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మహామహా ఉద్దండ ప్రేమిక భక్తులే, ప్రేమ స్వరూపుల వాళ్ళు. వాళ్ళలో ఎవరు పెద్దవాళ్ళు, ఎవడు ముందు, ఎవడు ముఖ్యులు అని మనం నిర్ణయించలేము. ఎందుకంటే మహాప్రభు యొక్క అత్యంత ప్రియ పార్షదులు ఎక్కడో దూరముగా ఆయన జన్మగ్రహణం చేయించారు, కొంతమందిని పక్కపక్కనే పెట్టుకున్నారు. అత్యంత పార్షదుడు ఎంతో ప్రియమైన హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన్ని యవన వంశంలో పుట్టింపజేశారు, చెప్పలేం కదా. అందుకని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర ఆచరించి మనం ఎవరు ముఖ్యులు, ఎవరు పెద్దవాళ్ళు, ఎవరు చిన్నవాళ్ళు మనం చెప్పినట్టయితే దానికి అపరాధం కలుగుతుంది. అతయేవతా సవారి కొరి నమస్కార్, নাম মাত্র করি দোষ না লোভে আমার। সেই জন্য আমি তাদের নামগুলো মাত্র স্মরণ করছি, কেউ কে আগে কেউ পিছে স্মরণ করব। আমার এই চেষ্টার প্রতি কেউ অপরাধ না নিয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আগে সম্মান দিতে হবে, তারপরে পরে। এইটাই তো তুলমা ঝাগড়া লেগে গেছিল। বৈশিষ্ট্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করছে, এদিকে এসেছিল জাতি মহারাজ ঘুরতে ঘুরতে, আর প্রথম বৈশিষ্ট্য মহারাজ নমস্কার করেছে, তারপরে বিশ্বামিত্রকে লেগে ভমে করবে, বিরাট ঝগড়া হয়ে গেল। এই জন্য ঠাকুর আপনারা এরকম করবেন না, আমি অজ্ঞ মূর্খ, সেই জন্য আমার এই কর্তটা আপনারা নিবেন। নাম মাত্র করি দোষ না লোভে আমার। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामरतरो प्रियान, शाखारूपान भक्तगणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। श्री कृष्ण चैतन्य रूप प्रेम कल्प वृक्षेर कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम फलदाता मौटे गल, कृष्ण प्रेम फलदाता शाखा रूप तत्प्रिय भक्तगण के आमी वंदना करी। ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పార్షదుల్లో ఎవళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవళ్ళు చిన్నవాళ్ళు మనం తెలుసుకోలేము కాబట్టి
হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস, সবার চরণে বন্ধ తంతి করি ঘাস. అందుకు నమస్కారం. మన దృష్టిలో బుక్కులు అని ఎవరు చెప్పినా తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అంటే మనం తర్వాత వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తే మహాదోషం అయిపోతుంది. దానికి తార్కాణం రామంజన యుద్ధం బీజం అదే కదా. కాబట్టి ఆ విధంగా నాలో అపరాధాలు మీరు గణించకుండా మమ్మల్ని నన్ను క్షమించండి అని చెబుతూ వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రేమామర తరోహ ప్రియాన్ శాఖారూపాన్ భక్తగణాన్ కృష్ణ ప్రేమ ఫలప్రదాన్. ఆ చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య కృష్ణ చైతన్యుడు అనేటువంటి ప్రేమ కల్ప వృక్షము నమస్కారము. ఆయనకి ఆ మహాప్రభు యొక్క కృష్ణ ప్రేమ ఫలములను అందరికీ పంచిపెట్టేటువంటి శాఖ రూపంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. మహాప్రభు ఒక్కడే పంచిపెట్టలేదు కదా. మామి ఏకామాలి কতগুলো ফল গোটাবো, কত লোকে কি দিব পরিশ্রম, সবাইকে নিযুক্ত করেছে। তারা একা করতে পারবেন? তখন আমার করতে হবে, একজন বাসন মাজতে হবে, তারপরে পূজারি ঘন্টা নাড়তে পারে। একা সব কিছু করতে পারে? পরিশ্রম হয়ে যায় না। সেই জন্য মহাপ্রভু অনেক ভক্তগণকে, তার পার্শ্বদগণকে নিযুক্ত করেছেন। তারা সবাই কৃষ্ণ প্রেম ও ফল দান করতে শুরু করেছে। সবাইকে নমস্কার। জন্য বাসন মাজা লোক পর্যন্ত আমাদের বন্দনীয়। তারা কর্মচারী থাকলেও ভগবানের বাসন মাজছে, ভগবানের মন্দির ঝাড়ু দিচ্ছে। ভগবানের সেবার যেরকম ছোট বড় তারতম্য থাকে না, এইরকম। করে কিন্তু সেবা মধ্যে ভগবান এইরকম শরীরে যেরকম আমার বুড়ো আঙ্গুল যেরকম, সেরকম আমার কানটাও সেরকম। কানটা মাথায় আছে, বুড়ো আঙ্গুল নিচে আছে বললে হবে না, তাই না? সবার যার যার গুরুত্ব সেরকম গুরুত্ব আছে, সেরকম সবারই দরকার আছে। সবাই ভগবানের সেবক, যেন সবাইকে নমস্কার। শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত, দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত। শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর, চারি ভাইয়ের দাস দাসী গ্রহ পরিকর। কখ গঘ চারজন। শ্রীবাস পণ্ডিত, তারা চার ভাই, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, এই চারজন ভাই। তার মধ্যে প্রথম মুখ্য যারা কে, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, দুই ভাই দুই শাখা জগতই বিদিত, সবাই জানে। আর শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর, చారి భాయిర్ దాసదాసి గృహపరికర్. శ్రీవాస పండితుడు నలుగురు సోదరుల వాళ్ళు, శ్రీవాస పండితుడు, శ్రీరామ పండితుడు, శ్రీపతి పండితుడు, శ్రీనిధి పండితుడు. ఈ నలుగురులో శ్రీవాస శ్రీరాములు ఇద్దరు కూడా రెండు శాఖలు, వాళ్ళ సోదరుడు శ్రీపతి శ్రీనిధి. వీళ్ళ ఇళ్లలో ఎంతమంది దాసదాసీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రేమ ఫలదాతలే. వాళ్ళు అనిపిస్తుంటారు, పంచిపెడుతూ ఉంటారు। গৌরী মঠে প্রসাদ তো যাবে কি বাইরে লোক, তারাও দিতে পারে, তারাও দিতে পারে, দিদি লোক দেয় না, দিতে পারে। মহাপুরুষ এরকম দিয়েছে। এই জন্য প্রসাদ দেবার জন্য সবার দাসদাসী কে গো পল্লাই নাম ধরে আসবে, তারাও প্রসাদ পাবে। ভগবান অনুগ্রহ এরকম। মহাপুরুষের বাড়িতে চাকর পর্যন্ত భగవత్ ప్రేమ ప్రదాన కరివారు তাদের యోగ్యత হয়ে যায়। ఆ విధముగా శ్రీవాస పండితుడు, శ్రీరామ పండితుడు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉండేటువంటి దాసదాసులు, గృహములో పరికరములు అన్నీ కూడా భగవత్ ప్రేమ అనుభవిస్తూ ఇచ్చే విధముగా ఉన్నాయన్నమాట। দুই শাখার উপশাখায়িতা সবার গণন, যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্তন। যার গৃহে মহাপ্রভু নিরন্তর সংকীর্তন করে, সংকীর্তন রাসস্থলী খোল ভাঙ্গার ভাঙ্গা। শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীবাস অঙ্গন। হ্যাঁ, দুই শাখার উপশাখায় তার শ্রীবাস পণ্ডিত সম্বন্ধে কত লোক রয়েছে, তারা সবাই শ্রীবাস পণ্ডিতের শাখা। তারা
শাখা উপশাখা পর্যন্ত তারা গ্রুপে গিয়ে তারা সবাই জন্য তাদের ঘরের চক্র পর্যন্ত যে মহাপ্রভুর যে প্রেমকল্পতরুর যে ফলদাতা রূপে গণনা করা হয়েছে। সবম সে করে যার চৈতন্যের সেবা গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানি দেবী দেবা। এইটা খুব সুন্দরের কথা। সবম সে করে যার চৈতন্যের সেবা, হ্যাঁ, গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানি দেবী দেবা। মহাপ্রভু ছাড়া আরো কাউকে ছিল না ওরা। আমরা এদিকে গৌরী মঠে যাবো, দীক্ষিত হয়ে আবার এদিকে যে বলে নাকি খড় কি ওই একজন পণ্ডিত ছিল, যে দলে ঢুকে কীর্তন করতো, খড় ছাটিয়ে বললো না ও বন্ধ, তিনি মহাভাগ্যবান। কিন্তু আমরা কি ওই এদিকে কৃষ্ণ নাম করবে, ওইদিকে বাড়ি ছাই অবদান হচ্ছে, কি করবে আর। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত সবংশ পর্যন্ত তারা অন্য দেবা দেবী সেবা নেই। মাসকার বাড়িতে দেখুন গোষ্ঠ সবাই কৃষ্ণ ভক্ত, অন্য কিছু জানে না। গারু তাই আর শিষ্যরা অন্য দেবাদেবী করবে না, সবাই কৃষ্ণের মহাপ্রভুর ধারায় ভক্ত। এটা খুব বড় কথা। সবম সে করে যারা চৈতন্যের সেবা গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা। ছেলে পেলে পর্যন্ত ওই বিশ্বম্বর ও আর নাম নিয়ে সবাই। এরকম কোন ভাগ্য না থাকলে হয় না। গোষ্ঠী পরিবার మహాప్రభు আপনাকে ఆపన కోరి బోలే బాని. ఆ విధముగా శ్రీవాస పండితులు వాళ్ళందరూ కూడా, వాళ్ళ నౌకరులు కూడా భగవద్ ప్రేమగా భక్తులే. చైతన్య మహాప్రభు తప్ప వాళ్ళకి ఇంకా ఇతర దేవతలే ఏమో తెలియదు. మానస పూజనే కిసున్నాయి సాబ్ చైతన్యరు అంతా గొప్పదన్నమాట. సవంసే కొరేను జారా చైతన్యర సేవ. అందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభుకి సేవ చేస్తుంది శ్రీవాస పండితులు, అందుకనే అంత ఇష్టం అయినంటే. ఆచార్య రత్న నామ ధరే বড় এক শাখা তার পরিকর তার শাখা উপশাখা। আচার্য রত্নের নাম শ্রী চন্দ্রশেখর যার ঘরে দেবী ভাবে নাচিলা ঈশ্বর। কোন জায়গায়? চৈতন্য মঠ, গুপ্ত বৃন্দাবন। চন্দ্রশেখর আচার্য রত্ন, তিনি কি পেশমশানে কি বলে মেসমশাই, মাসির স্বামী মেসমশাই। তার বাড়িতে মহাপ্রভু রুক্মিণী বেশে নৃত্য করলেন। সেই আলোটা কত ইঞ্চ? 1 সপ্তাহ পর্যন্ত আলো ছিল। কি হলো এত আলো কি করে আসছে? চৈতন্য মঠের আরেকটা নাম কি বলুন তো? চৈতন্য মঠের আরেকটা নাম চৈতন্য মঠের আরেকটা নাম চৈতন্য মঠের আরেকটা নাম কি? ব্রজপত্তন। ব্রাহ্মণ রুক্মিণী নৃত্য করলেন বলে, হ্যাঁ, এর বড় শাখা। আমরা সবাই সেই শাখায় আছি এখন। চন্দ্রশেখর আচার্য সবাইকে ভাবে দুধ দিচ্ছিল। এখন কথাই চলে গেছে, মুজে চলে গেছে। সব পেলছে, পেশাব করছে ওখানে, কেউ সম্মান দিচ্ছে না, সেখানে ভেতরে ঢুকে গেছে। যাক, যখন আপনারা পৌঁছে কথা আমাকে বলবেন, ওরকম প্রস্তাব করবেন। যাক, ఆచార్యత్వ నామ ధరే బోడో ఏక శాఖ. శ్రీవాస పండితుడు, శ్రీరామ పండితుడు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకొక శాఖ ఆచార్యుడు చంద్రశేఖర ఆచార్య. ఆయన ఇంటిలో మహాప్రభువు రుక్మిణీ వేషముతో నృత్యము చేశారు. అదే చైతన్య మఠం. చంద్రశేఖరాచార్యుల వారు మనం పరంపర అన్నమాట. ఆ చంద్రశేఖరాచార్యుల వారి ఆయన ఎవరంటే పినతల్లి యొక్క భర్త.
పినతల్లి కదా ఆవిడ, సర్వజయాదేవి, శచీద్ మాయర్ బోన్, రైతు ప్రాథమిక చంద్రశేఖరాచార్యులు. దాన్ని గుప్త బృందావనం వ్రజపత్తనం. అక్కడ మహాప్రభు రుక్మిణీ వేషంలో నృత్యం చేశారు అన్నారాయన. ఎవరికైతే ఇంద్ర నిగ్రహం ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే నృత్యంలో పాల్గొనడానికి అధికారం ఉన్నారు. మొట్టమొదటి శివాస అద్దె పెద్ద ఆచార్యుడు అయినా ముసలాయన అంటున్నారు, నాకు 5 యోగ్యతలే అన్నారు. అందరూ పక్క తప్పుకున్నారట. అయ్యో మీరు లేకుండా నేను ఎక్కడ నడిచేస్తారు, అందరూ రండి, నేను ఈ నాటకం అయ్యేంత వరకు అందరికీ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇచ్చేస్తున్నాను, అందరూ వస్తాంలే అన్నారు. అందరూ వచ్చారు. అప్పుడు అంత రుచి అయిపోతుందట. ఆ మొత్తం ఆ చంద్రశేఖర ఆచార్యులు ఇల్లంతా కూడా కాంతివంతం అయిపోయిందనమాట. వెలుగు వచ్చేస్తుంది. ఇటు సమయంలో అందరూ ఏడుస్తున్నారట. అయ్యయ్యో మళ్ళీ సులుస్తున్నాడు దుంపదగా సమయం తీసుకుపోతాడని చెప్పి ఏడుస్తుంటే పుత్ర వాత్సల్యము చేత రుక్మిణీదేవి అందరినీ శిశు రూపంగా వాళ్ళ తన్యం ఇచ్చింది. అంతగా భాగ్యం చెప్పండి. సాక్షాత్ రాధాకృష్ణ మిళిత అవతారము ఆయన అందరికీ తన యొక్క స్తన్యం ఇచ్చాడు అంటే మామూలు వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎన్ని కోట్లు అవతారాల్లో వాళ్ళ జమలు కాదు, వాళ్ళ అవతారాలు అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కోసం చూస్తున్నారు. అందరికీ ఆ విధముగా సన్నిపానం చేయించారు. అంత గొప్ప స్థలం అది చంద్రశేఖరాచార్యం. పుండరీకో విద్యానిధి బడో సఖా జాని జారో నాములయ్యా ప్రభు కాందిరాపని. 6 శాఖలో తృతీయ శాఖ పుండరీక విద్యానిధి. మహాప్రభు బాగా పుండరీక బొలికే దిశలో সেই পুণ্ডরিকা বিদ্যানিধির 6 শাখা। বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাই, তেহ লক্ষ্মী রূপা তার সম কেহ নাই। গদাধর পণ্ডিত পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে আছেন, তিনি সাক্ষাৎ রাধা লক্ষ্মীদেবী বলে লিখছেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্মী রূপা গদাধর, এটাও বড় শাখা। তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপশাখা, এই মতো সব শাখা উপশাখার লেখা। তার শিষ্য প্রশিষ্য নিয়ে এই সম্প্রদায়টা চলছে, এই জন্য ওইটা একটা বড় శాఖ। ఆ విధముగా రెండో తర్వాతది పుండరీక విద్యానిధి, అది కూడా ఒక పెద్ద శాఖ। మహాప్రభు నవదీపలీలలో నాయనా పుండరీక అని చెప్పి ఏడ్చేశారు। పుండరీక అంటే మహాప్రభు భగవంతుడు అనుకున్నారు వాడు, పుండరీక విద్య తెలియదు అన్నమాట, ఆయన తెలిసింది। ఆ పుండరీక విద్యానిధి సాక్షాత్ వృషభాను మహారాజు గారు ఆయన ద్వారా ప్రేమభక్తి లోకములు అందివ్వబడింది, అది ఒక శాఖ। దాని తర్వాత గదాధర పండిత సాక్షాత్ రాధాదేవి యొక్క అవతారం ఆయన, లక్ష్మీ రూపుడు ఆయన ఒక పెద్ద శాఖ। ఆయన యొక్క శిష్యులు ప్రశిష్యులే చాలా లోకములో భగవత్ప్రేమ పంచిపెడుతున్నారు। శ్రీ వక్రేశ్వర పండిత్, వక్రేశ్వర పండిత ప్రభుర బడో ప్రియ భృత్త। వక్రేశ్వర పండిత్ এক ভাবে 24 প্রহর জান নৃত্য। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য মানে মহাপ্রভু একবারে খুব ভালো লাগে তার। তিনি একটা নাই, কত 24 প্রহর যার নৃত্য। প্রহর মানে 3 ঘন্টা, তো হ্যাঁ 24 দিন কত হবে? 24 × 3 72 ঘন্টা একভাবে নৃত্য করেছে। আমাদের 10 মিনিট করতে করতে কমালে পাশে চলে যায়, দলে নাচতে 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 1-2 হলো পাশে গেলে পাশে চলে যায়। বক্রেশ্বর পণ্ডিত অদ্ভুত নৃত্য, আর তার যে নৃত্য ভাবটা মহাপ্রভু পছন্দ হয়। একটা নাই 72 గంట তিনি నృత్య కొని, এটা বড় శాఖ। ఇంకొకటి వక్రేశ్వర పండితుడు, ఆయన మహాప్రభు ప్రియ భృత్యు సేవకుడు అన్నమాట। ఒక్కసారి అంతే ఆపకుండా నాన్ స్టాప్ 72 గంటలు నృత్యం చేశారట। 72 గంటలు అంటే ఎన్ని రోజులు? 3 రోజుల పాటు రాత్రి పగలనకుండా నృత్యం చేశారట ఆయన। అంత గొప్ప నాట్యం। ఏకభావే 24 ప్రహర్ జారు నృత్యం।
আপনে মহাপ্রভু গাহেনুজ্জার নৃত্যকালে প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে। ఆయన আসলে মহাপ্রভু পাড়েবার এটা, মহাপ্রভু গান করলে তিনি নৃত্য করতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নৃত্যটা মহাপ্রভু শ্রীচরণ ধরে এরকম বলছে, 10 সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ, তারা গাই মুয়ে নাচি তবে মোর সুখ। মহাপ্রভুকে প্রার্থনা করেছে মহাপ্রভু চরণ ধরে, হে ভগবান, হে চন্দ্রমুখ, চন্দ্রানন গৌরচন্দ্র তার নাম, 10 সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ, 10,000 লোককে আমাকে দাও। গন্ধর্ব, গন্ধর্ব মানে ওই নৃত্য কলার মধ্যে তারা প্রাবীণ্য, কীর্তন নর্তন মধ্যে তাদের সবারই পরিপূর্ণ যোগ্যতা, সেই রকম 10,000 লোককে দাও, তার সঙ্গে আমি নাচবো, তবে আমার সুখ হবে। যারা সুন্দর গান করে তাদের ভালো খোল বাজিয়া পেলে সুন্দর করে কীর্তন করবে, আবার যারা কীর্তন করে সুন্দর করে তাদের খোল বাজিয়া ওদের লোককে পেলে আনন্দ। এইরকম বক্রেশ্বর পণ্ডিত বলছেন তার যত সুন্দর কড়া কৌশল্য আছে, 10,000 গন্ধর্ব যদি আমাকে দাও তাহলে আমি ওদের সঙ্গে নৃত্য করে গান করে তবে আমি সুখ পাবো। এইরকম ఓ చంద్రముఖ్ సుఖ ఆయన మహాప్రభు కృష్ణుడు నాట్యం చేస్తున్న మహాప్రభు పాడేవారిట. ఎంత ఆయనకి మా అభిమానం వాత్సల్యం లేకపోతే పాడతారు? మహాప్రభు పాడడం అంటే నృత్య కౌశల్యం అంతా చూపించాలన్నమాట. ఆ విధంగా వెంకటేశ్వరుడు చేస్తూ ఉండేవాడు. అప్పుడు మహాప్రభు శవాలు పట్టుకుని ఒకసారి అడిగాట, ఓ చంద్రముఖ్ చంద్ర వదనుడా, నాకు 10,000 మంది గంధర్వులను ఇయ్యి. గంధర్వులు అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్కడు కూడా నృత్య కీర్తనలో వాళ్ళు మహాప్రవీణులు. అటువంటి వాళ్ళని 10,000 మందిని ఇయ్యి, వాడితో నాట్యం చేసిన పాడతాను, అప్పుడు నాకు సుఖం కలుగుతుంటుంది. సాధారణంగా మంచి కీర్తన పాడేవాడి కనుక దొరికినట్లయితే మృదంగం వాయించేవాడికి ఆనందం, అదే విధంగా చక్కగా మృదంగం వాయించేవాడు దొరికినట్లయితే పాడేవాడికి ఆనందం. కాబట్టి ఇక్కడ బక్రేశ్వరుడు ఆ విధంగా ఉంటున్నాడు అనమాట. మాకన్నా 10 సహస్ర గంధర్వ మోరే దేహో చంద్రముఖ్, తారా గాయి ముయి నాచి, వాళ్ళు పాడతారు, 10,000 మంది పాడుతుంటే నృత్యం చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు విడిగా పాడినా కలిసి పాడినా వాడికి ఆపలేరు కదా. 10,000 మంది పాడుతుంటే ఇంకెంతలా ఉంటుంది, వాడికి సమయం ఉద్యోగం నేను నాట్యం చేస్తానని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు. ప్రభు বলেন তুমি মোর পক্ষ এক শাখা, আকাশে উড়িয়া যাও পাও তার পাখা। আহা, মহাপ্রভু বললেন তাকে, হে অগ্রেশ্বর, তুমি আমার এক ডান, এক হাত। পাখির হাত থাকে না, ডানা, ডানা থাকলে ভালো থাকলে ও আঁকা কত দূর উড়ে চলে যায়। তোমার মতো লোক যদি পায় না, সব জায়গায় প্রভু প্রচার করে দিব। প্রভু বলেন তুমি মোর পক্ষ এক শাখা, তুমি এক শাখা আর আমার একটা। আকাশে উড়িয়া যাও পাও তার আর পাখা, তোমাকে নিয়ে আমি আকাশে উড়লে আর একটা পাখাও পাবো, আমি সুন্দর পাবো। মহাপ্রভু পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে বাপ বলিয়া ডাকতেন এবং প্রেমনিধি নাম দিয়াছিলেন। পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি মহাপ্রভু প্রেমনিধি বলে দান এ করলেন। ইনি শ্রী গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গুরু ও শ্রী দামোদর স্বরূপের সুহৃদ। অবোধ জীবকে সতর্ক করিয়া মঙ্গল শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত গোস্বামী বিদ্যানিধিকে প্রথমে বিষয়ী জ্ঞানে ভুল বুঝিবার অভিনয় করিয়া পরিশেষে তাহার নিকট দীক্ষাভিনয় লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন গদাধর পণ্ডিত। প্রথম যেন বেশির যেরকম সেই রকম তিনি মনে করলে, মনে করা না তা না, জানে সবকিছু জানে, কিন্তু অন্য লোককে শেখার জন্য তিনি অভিনয় করলেন। তারপরে যখন সেই মুকুন্দ মুখতঃ কীর্তন শুনে
পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি প্রেমে গুরুতে অত উচ্চ সিংহাসন থেকে নিচে পড়ে গেলেন। তার কথাই তার পান বাটি, তার পরিচারিকা সেবক সুন্দর পোষণ সব কিছু কথাই ছুটে পড়ে গেল। সেই প্রেমে তিনি কানাকাটি করতে শুরু করেছেন। সেই প্রেমের বেকারগুলি দেখে গদাধর পণ্ডিত তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, আর মহাপ্রভুর পরামর্শে তিনি তাকে গুরুরূপে বর্ণনা করলেন। সেই গদাধর পণ্ডিতের অনেক বড় বড় ভালো ভালো যে ভাগবতোত্তম শিষ্যগণ আছে, সেই অভিনয় করলে শ্রী জগন্নাথ দিয়ে কর্তৃক আর তাহার গন্ডা দিয়ে সে চপেটাঘাত বৃত্তান্ত সেইটাও এখানে দেখা যায়। ভগবান যত ভক্ত যত অন্তরঙ্গ না হলে মারেন। সেই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি জগন্নাথ দেবীকে তারা ওড়ন ষষ্ঠী দিনে কাপড়গুলো না ধুয়ে নতুন কাপড় ধুয়ে কাজে লাগাতে হয়। যে কোনো বস্তু ভগবানকে দেওয়ার সময় তার একটা শুদ্ধি করে দিতে হয়, তাই না? আগে বস্তুটা আগে ভগবান সাথে লাগাতে হবে। হ্যাঁ, সেটা আলোচনা করলেন। এই কিরকম জগন্নাথের সাহেবের এত অভুজ, ভগবানকে সেই মাড় বস্ত্র মাড়ের মধ্যে দেওয়া। মাড় মানে তো অন্নটা স্পর্শ করা যায় না, অন্নটা ছুলে হাত ধুতে হবে। কোন কোন জিনিস টাকাটাকে করতে নেই, টাকাটাকে করলে তো উপবাস একাদশী এগুলো সব উড়ে যাবে। এই জন্য অন্ন এমনি অন্ন চুয়ে আবার তেল চুতে নেই, সেই তেলটা আবার কাজে লাগবে না। অনেক বিচার আছে, কিন্তু জগন্নাথের সেবকের এই বিচার জানে না। এরা সেরকম মাড় বস্ত্র পরলেন, হায় হায় মনে করলো। রাত্রেবেলা এসে কি তুই আমার সেবকের সঙ্গে বিচার করো? সুন্দর করে এত খরচ করে বিরাট অনুষ্ঠানের চেরগুলো আনা হয়েছে। চেরগুলো প্রথম ভগবানের অনুষ্ঠানে লাগাতে হয়, না লাগে কে 4-5 10 জন বসে ওর মধ্যে তারা গল্প করলো, একটু ভালো লাগে? যে কোনো বস্তু আগে মঠে সেবা লাগাতে হবে, তারপরে তার বস্তু আলাদা কথা। অপবিত্র হয়েছে তাই পবিত্র না, অন্তরের একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। যে কোনো জিনিস আগে গুরু বৈষ্ণব সেবা লাগাতে হবে ভগবানের সেবায়, তারপরে লোককে দাও, যা করো তা করো। উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট সবকিছু ভেতরে থাকছে, আস্তে আস্তে এই ভাগবত মুখ এসে যাবে। সেই জন্য প্রত্যেকটা শেখার জিনিস আছে প্রত্যেকটা মধ্যেই। কেননা এটা গৌড়ী মঠ মানে এমনি ও একটা আশ্রম এই না, বসে আছেন আমাদের রাধা নয়নাভিরাম গৌর সুন্দর, তারা মালিক, আর গুরুদেব রয়েছেন দামোদর মহারাজ। দর্শক মন্দিরে গেলে যদি তুমি সোজা প্রণাম করো, পূজারি বলবো না সোজা প্রণাম করো, বাঁ দিকে পরিক্রমা করো, বাঁ দিকে পরিক্রমা করো। গড়িয়া মঠে গিয়ে যদি আপনি প্রত্যেকটা, কেননা এদের মধ্যে বেশাইর টাকা পয়সা রয়েছে, এটা যদি শুদ্ধি না হলে আমরা পেছে যাব। সেই জন্য এই কি বলতে গেলাম, ওই মড়ু বস্ত্র মড়ুয়া, এই প্রত্যেকটা জিনিসটা ভগবানকে আগে এই করতে হবে। যখন এই আলোচনা করবো তখন ওরকম হলো, মানে ভগবানের এত প্রিয় শ্রী পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি বলে তাকে এইরকম হলেন। হ্যাঁ, পণ্ডিত গদাধর হয়ে গেল। আর প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন, বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন, দুইজনে খটমটি। আরেকটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্রভু বলেন বক্সর হয়ে গেছে। আর একটা শাখা হলো শ্রী জগদানন্দ পণ্ডিত। জগদানন্দ পণ্ডিত, পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ রূপ, লোকে খ্যাত যেহ সত্যভামার স্বরূপ। আর জগদানন্দ পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিত মধ্যে সৌম্য ভাব,
জগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমবর্তক সুন্দর লিখেছে, প্রেম বিবর্তক গ্রন্থে লিখেছে। বলছে আমাকে সবাই পণ্ডিত বলে, কিন্তু আমার পেটের মধ্যে কোনো পাণ্ডিত্য নাই। হ্যাঁ, কিন্তু মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ তিনি। বলছেন জগদানন্দ পণ্ডিত আর একটা মহাপ্রভুর প্রাণস্বরূপ তিনি। কেন এত নিষ্ঠা তার মহাপ্রভুর প্রতি? আর লোকে খ্যাত দেহ সত্যভামার স্বরূপ, সত্যভামার স্বরূপ বলে লোকে তার খ্যাতি। প্রীতি করিয়া মহাপ্রভুকে লালন পালন করার জন্য চেষ্টা করেন। মহাপ্রভু আমার প্রাণের ঠাকুর, তার লেগে যেত মহাপ্রভু বৈরাগ্য দেখে। আর তুই কথায় তুই বৈরাগ্য করবা? সারা ঈশ্বরীয় পরিপূর্ণ তুমি কেন বৈরাগ্য করবে? গৌর বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন। অনেক কিছু সেই রকম মহাপ্রভুর মাটিতে শুচ্ছে, এই সুন্দর শরীর, এই পাথরটা লাগলে হাড়গুলো ব্যথা হয়, সেই জন্য সুন্দর একটা ফার্স্ট ক্লাস দর্শক নিয়ে এসছে। আহ গোবিন্দ গোবিন্দ এটা করে দাও না। মহাপ্রভু শীতের মধ্যে এরকম, তার এমনি তো না খেয়ে শরীর শুকিয়ে গেছে, নিচে পড়লে সব গায়ে লাগে ব্যথা হয়, সে দেখে আমার বুকটা কাঁদে। এগুলো আর দিয়েছে, দিয়ে দিকে ফেলে দিয়েছি। আর রাগ হলো, আমি এত কষ্ট করে তোমার জন্য, তুমি ব্যবহার করবে না, বাস মোটামুটি হলো, বাস দরজা বন্ধ করে শুনে থাকবে। কিন্তু মহাপ্রভু তার প্রতি অনেক প্রীতি আছে। কেন? ভক্তের দ্রব্য কাড়ি কাড়ি খায়, সেই জন্য তিনি সবকিছু থাকলেও, যশোদা মার কাছে সবকিছু থাকলেও তিনি অন্য ঘরে গিয়ে মাখন চুরি করত। চুরি করার মানেও একটা লীলা, তার দ্রব্যটা গ্রহণ করতে হয়। তারা তো কষ্ট করে ভগবানের জন্য, আমার জন্য করেছে, আমার না নিলে অন্যরকম হয়ে যায়। প্রভুপাদ একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছেন, যে দেবী হলো, হ্যাঁ, তার একজন বলেছে প্রভুপাদ আপনি আসেন না, আপনার জন্য চানারসা করা হয়েছে, কালকে আমরা চানারসা করে আপনার জন্য করলাম, কিন্তু আপনি গেলেন না। কই কথাই তো কালকে ফেলে দিলাম, কথাই ফেললে, আবার ওখানে গিয়ে ওটা চানা নিয়ে খেয়েছে। তুমি আমার জন্য উদ্দেশ্য করেছো, সেই জন্য। সেরকম ভগবানের উদ্দেশ্য করলে ভগবান নিশ্চয়ই খাবেনি, নিশ্চয়ই খাবেন। উদ্দেশ্য থাকে তো নিবেই, ভগবান খাবে। কিন্তু কি করে নিবে? বৈরাগী, বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগা শিক্ষার্থমেক পুরুষ পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুদির্য তমহম প্রপদ্যে। বৈরাগ্যটা একমাত্র ভগবানই পালন করতে পারেন। কেন? সবকিছু ধর্মটা তিনি আচরণ করে তিনি শেখাতে পারেন লোককে, কেউ পারবে না। সেই বৈরাগ্য ধর্মটা লোকে প্রবর্তন করবার জন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। লোকগুলো যদি দেখলে তারাও এরকম ভোগ করা শুরু করবে, যেন লোককে দেখানোর জন্য মহাপ্রভু নিতেন না, কিন্তু রাগ হয়ে যেত। বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন, দুইজনে খটমটি লাগায় কন্দল, তার প্রীতের কথা আগে কহিব সকল। তার প্রীতের বিষয়টা আগে বলা হবে। ఇంకా ఇంకొక శాఖ జగదానంద పండితుడు, గదాధర పండితుడు ఒకడు, ఆయన శక్తి అవతారం, ఈయన శక్తి అవతారం. జగదానంద పండితుడు లోకములో సత్యభామ అవతారం చెప్పి ఆయనకి ఖ్యాతి ఉందిట. నేను మహాప్రభు అంటే, మహాప్రభు కూడా ఆయన అంటే ప్రాణస్వరూపం, పరస్పరం అన్నమాట. మహాప్రభు ఈ విధంగా ఆయన అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, సర్వ షడ్విధ ఐశ్వర్యులకు ఆయనే మూలము. అటువంటి మహాప్రభు చక్కగా హంసతూలిక తల్పం మీద పడుకునేటువంటి ఆయన కింద పడుకుంటుండే గంభీరలో పాపం ఆయన హృదయం ద్రవించిపోయింది. వెంటనే చక్కటి మంచి పాను పట్టుకొచ్చాడు. అది దాన్ని ఏమంటారు, దూది কোন তুলা দিয়ে করেছিল? সুন্দর তুলা দিয়ে তৈরি করেছে, শিউলি তুলা নিয়ে బూరుగు దూది అది పట్టుకొచ్చి చాలా మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని తరలా మంచి మెత్తగా ఉంటాయి, కొన్ని గట్టిలాగా ఉంటాయి. ఆ పత్తి తేడా అనమాట. బూరు దూది చేసినటువంటి చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. చక్కగా పట్టుకొచ్చి పెడితే మహాప్రభు దాన్ని గోవిందు గోవిందు ఈ మహాప్రభుకి చక్కగా కింద వెయ్యయ్యా, చలికాలం వస్తుంది, కింద పడుకుంటారు, ఆయన కింద పడుకుంటున్నారు. వేస్తే మహాప్రభు తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే బయట సన్యాసి ఆ విధంగా ఉపయోగించకూడదు.
మహాపురుషు సంసారమాన్ని లోకంలో ప్రపంచంలో వచ్చారన్నమాట. అందుకని తీసుకునేది కాదు. ఇది కోపం వచ్చేది. ఆ విధంగా ఇద్దరికి కూడా వాగ్వివాదం వస్తూ ఉండేది. ప్రేమతో కూడినటువంటి జగడ దెబ్బలాట, దాని ప్రేమ వివరతం అంటారన్నమాట. ఇద్దరికి మాట వచ్చేది. ఈయనకేమో ఒక కోపం వచ్చి నా ఉసును శిఖరం ఎప్పుడూ వెంటనే చెప్పి వాళ్ళు కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయి పడుకునేవాడు, తినేవాడు కాదు. రోజు అయిపోయిన తర్వాత మహాపురు మళ్ళీ వచ్చి, ఓ జగా లేదే వంట చెయ్యి, ఆకలిగా ఉంది, ఈరోజు నీ దగ్గర సన్యాసి కాదు భిక్ష తీసుకోవాలి, నాకు ఏదో ఎక్కడ భిక్ష లేదు, నీ ఇంట్లో నేను భిక్ష తీసుకుంటాను, త్వరగా వంట చెయ్యి అనేవారు. అది విని వెంటనే కోపంతో కూడా పోయి ఆయన చక్కగా చేస్తారు వంట, హే క్లాస్ వంట అనమాట. అందులో రకరకాల తోటకూరలు చేస్తూ ఉంటారట, ఆకుకూరలు. వెంటనే మహాప్రభు యొక్క ప్రీతిగతం కోసం చెప్పి అంతకుముందు ఎందుకు మర్చిపోయి వెంటనే స్నానం చేసి చక్కగా వంట చేసి పెట్టేవారు. గోవింద్ చెప్పేవారు మహాప్రభు, గోవిందు నువ్వు ఉండి చూడు, ఆయన తిన్నాడో లేదో, తిన్న తర్వాత చెప్పినవారు. మహాప్రభు వెళ్ళిపోయేవారు. ఆ విధంగా కూర్చొని మళ్ళీ భక్తులతో పాటు అంతటి ప్రేమ లోకంలో ఉందన్నమాట. ఎంతమంది భక్తున్నారు, ఎన్ని రకాల రసాల భక్తులు. ఒక్కొక్క భక్తుడి యొక్క చరిత్ర మనం చదివి చాలు. एक आवे अनंत कोटि ओजन वृंदावन वासी तो प्रतिदिन पाठ करा कत प्रकार महाप्रभु जे कोनो भक्तদের যদি কৃপা আমাদের প্রতি হয় তাহলে দাস সেই প্রেম ফল পাবো। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो दानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। చెబుతారా ఏమన్నా? नातो गोस्वामी विख्यात है। हां नाव का पर गाय दी पापे भी ये कोई मत వందల కాపు సమత వందల గంగలద అక్కడ చేత మోటార్ అప్పుడు వందల అమర పోయను తప్పని బోల్నే కేజీలో కేక్ तो सन्यासी नाम बोल स्वामी जी दिलो बोलने हम लोग हल्दी कुछ मारते हो तुम्ही भी ताकते हो मते किसी बोले पाला वो हमारे पहला मारते उठलो ये बोलना क्या ना मारते गया क्या ना मारते गया क्या ना ये कोणता गौरी को नहीं सर कोणता ये लोग चलो कापाले के देर रास्ता तो मैं पूछ रहा महाप्रभु अप्रिय काज करते नहीं देखते तो लज्जा भेजे जगदानंद पंडित आश्चर्य नाम बोला बोले पर दिल बोले और पेटी में किसी नहीं जा जा मर पर चाहता नहीं